परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर के पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर दे गुर ते के धनी नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह साहिबे कमाल पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़ा बहुत ही शरदा भावना आस्था ते सत्कार सहित गुरु चरना विच इकत्र होके मना रहे। भागा भरिया दिन है, सुभागशाली दिन है, पोह सुदी 7वीं का दिन है, जिस दिन श्री पटना साहब की धरती ते कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह ने साडे वर्गे जीवां दा भला करन लई साडे जे जीवां दी कल्याण करन लई मात लोक दी धरती ते अवतार धारण कीता। कलगीधर स्वामी जी ने अपनी स्वै जीवनी आप खुद लिखी है। गुरुदेव कहंदे साडा चित नहीं सी करदा आउण नूं, पर निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर ने सानू हुक्म करके भेजे। चेतना भयो हमरो आवन कह चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। पर अकाल पुरख जी ने कहा कि जाओ जाके धर्म चलाओ, कुबुद्ध करन तो लोकां नूं हटाओ, संतां दी प्रतिपालना करो, दुष्टां दीयां जड़ां पुट्टो और खालसे पंथ दी जाके साजना करो। इम कह कह लोक पठायो, ये सारे हुक्म करके अकाल पुरख जी ने सानू इस मात लोक दी धरती ते भेजिया। इधर साडे सत्कारयोग पिता ते माता धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज और माता गुजरी जी पूर्व दी यात्रा नूं चले हन। अनेकां तीर्थां दी यात्रा करदिआं तीर्थां नूं पवित्र करदिआं, अनेकां तीर्थां दे उत्ते फैलियां होईयां कुरीतियां नूं खत्म करदिआं, पखंड दा खंडन करदिआं होइआं, धर्म दा मंडन करदिआं होइआं जिस वेले साडे माता और पिता जी त्रिवेणी आए इलाहाबाद, कलगीधर स्वामी कहंदे इलाहाबाद दी धरती ते तात मात मुरे अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। उस अलख अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना की ते वाहिगुरु जी प्रसन्न होए। उथे ही तही प्रकाश हमारा भयो सत्कार योग माता गुजरी जी दे उदर विच साडा शरीर आया। और जिस वक्त श्री पटना साहब की भूमि ते पहुंचे
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਿਆ, ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਧਰ ਕੜਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਲਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਇਆਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਹਾਲੇ ਬਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਆਖਿਆ, ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ ਭੁੱਖਿਆਂ। ਅਖੀਰ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਗਏ। 2 ਕੁੱਜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2 ਕੁੱਜੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਲੇਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਯੂ ਕੋਈ 5-6 ਬਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਕੀਬ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਨੱਕ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਕਰਦੇ ਐ, ਏਦਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਨਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਲਾਗਿਓ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਪੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਥੇ ਵੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਸੰਬਰਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਦੇ ਐ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੱਗ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਰੂ ਹੈ,
ਉਹ ਆਬਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਗਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੰਗਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੌੜੀ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਲੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦਿਸਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਗੂੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਧਿਕ ਧਿਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਧਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਤਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੇਦਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਦਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਦਥਾ ਦੋਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁੱਤ ਜਾਵਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਨਿਓ ਨਾ ਦਥੇਦਾਰ ਦਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਪਟਨੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਥਾ ਦੋਦਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਜਥਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਲਈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਧੱਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਤੋਤਲੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਭਾਰਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਤੀਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਹੌਸਲਾ ਢਾਇਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਠ ਰੁਕਿਆ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਤੀਰ ਫੜੋ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਟੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਮ ਨੇ? ਪੀਰ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੱਲੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਹੈ ਦਾਨਾਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ, ਉਹ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ ਖੜਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੂਛਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਛੂਛਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੂਛਕ ਜੀ ਫੜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਣੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਖਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਣੀਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਫਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ। ਦਾਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਮਿਲੀ। ਰੀਝ ਆਈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾਵਾਂ। ਕੀ ਛਕਾਵਾਂ? ਗਰੀਬਣੀ ਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨੀ ਆ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਚੜੀ ਛਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਵਰਤਾ ਮਾਤਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਮਾਈ ਵਰਤਾਣ ਲੱਗੀ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੱਫੇ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਲਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਛਕੀ, ਪਰ ਹਾਂਡੀ ਓਨੀ ਦੀ ਓਨੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ाऊं, गिद्दड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं।
ਇੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੋਹ ਆਏ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਰਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਨ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਨ ਦੁਲਰਾਏ, ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਛਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਨਗਰ ਪਾਮਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੋਂ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਪਟ ਵਿਦਿਆ ਚਲਾਨੀ, ਬਹੁਰ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਵੱਖਰਾ। ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। 14 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਬਜਰੂੜ ਦੀ, ਆਲਸੂਨ ਦੀ, ਨਦੌਣ ਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਔਰ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ऐसे मर्द गमड़े सतगुरु गुरु कलगीधर स्वामी, कह दो कि गोविंद का सानी ही नहीं है, जितनी भी करो तारीफ गोविंद की वो कम है। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। महाराज जी दा सानी कोई नहीं है, वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा, वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, 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 वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी। आपे गुर चेला, आप
आपे गुर चेला, 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 आपे गुर चेला। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਗੰਮੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕੇਲਾ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗੰਮੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਜਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹਾਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। छाए जाती एकता अनेकता, बिलाए जाती होबती कुचीलता, कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म तसाक जाते, वर्ण घरक जाते, साहित्य विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਸਥਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੱਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। आपे आप गरीब नवाजा,
ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਕੇ ਮਾही, सिरदारी भी नहीं कदाही, इन्हीं को सरदार बनाओ, तब गोबिंद सिंह नाम कहाओ। ऐसे बाजां वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़े दियां समूह गुरु कीਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ।